Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Selasa 23 September 2025 Masehi atau bertepatan dengan 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Mari bersama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun salat petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Fajri Hatta SPDI dan salat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Rusli Naning. Dilanjutkan cawesan ba'da salat bersama guru kita Al-Habib Alwi bin Isa Asegaf dengan pembahasan kitab Matan Abu Syuja. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid, serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا جلل rapat luruskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات أيها النبي السلام علينا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله إياك نعبد وإياك الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد الله أكبر الله أكبر التحية السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله استغفر الله العظيم الذي لا إله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وإليك المصير اللهم أجنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخيب يسر علينا كل أسير فتيسر أسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا نخاف منك ونخاف مما يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق ما يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك بحق سيدنا محمد أخلصنا بعينك التي لا تنام واكنبنا بك نبيك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه النبي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعواه بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus shalah wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat ini selalu ditambah oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi muslim sejati, mukmin sejati, sehingga kita bisa hidup di dunia dan selamat, sehingga kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, biasa kita baca kitab fikih sampailah di pasal ahkamut talak. Kemarin kita belajar tentang hulu. Hulu itu artinya gugatan. Isteri itu tidak bisa menceraikan, walaupun dia ngomong cerai, kau ku cerai, tidak sah. Cerai itu di tangan suami. Kalau dia minta bercerai, maka ada syaratnya, dia menggugat cerai, tapi bayar larinya pada suaminya, diberikan pada suami, baik dia, duit keluarganya, atau duit siapapun, duit siapapun, dan kembalinya kepada suaminya. Nah, ini namanya hulu yang kemarin sudah kita jelaskan. Hulu itu adalah gugatan. Kemudian sekarang ini talak. Bahasa Palembang, bahasa Indonesia talak. Talak itu artinya melepas ikatan. Karena suami dan istri itu mengikat, terikat. Wong lah kawin itu diikat dengan pernikahan. Sampai-sampai dinamakan oleh Allah dalam Al-Quran apa dia pernikahan itu? Misakon ghalidho, ikatan yang kokoh. Dalam istilah fikih, talak itu artinya melepas ikatan pernikahan. Kalau suami istri melepas ikatan pernikahan dengan cara ini, jangan sampai abghadul halal ilallah at-talaq, yang halal, yang tapi tidak disukai oleh Allah, cerai. Nah, jadi jago rumah tangga kita, jangan sampai terjadi perceraian. Nak dijago, nak dirawat. Nah, ini tentang hukum perceraian. Wa yushtaratu linufudhi taklid. Linufudhihi, syaratnya terjadinya perceraian apabila dilakukan oleh mukallaf, baligh berakal. Anak laki-laki baligh mengucapkan sama istrinya lafaz cerai, maka otomatis jadi cerai. Baik sengaja, baik main-main atau serius. Main-mainnya lagi jadi, apalagi seriusnya. Pokoknya jangan diucapkan lafaz ini. Jadi kita belajar kitab ini sebenarnya harus dikebutkan katanya, biarlah tidak ngerti lah. Tapi jangan sampai kita tidak ngerti, tahu-tahu ucapan kita itu berbahaya. Makanya kita belajar ini. Jadi syaratnya mukallaf, baligh berakal. Kemudian ikhtiar, sengaja. Lain halnya kalau terpaksa. Kalau wong mabok nyarikan bininya, jadi hati-hati ya, hilang akal. Kenapa? Karena salah dia dewek, ngapa dia mabok? Karena mabok itu berdosa. Hukuman untuk dia supaya dia dihukum dengan menceraikan istrinya. Jadi kalau wong mabok kan tidak sadar. Jadi yang salahnya kenapa? Kenapa kau minum? Lain halnya dia tidak tahu minum banyu putih 2 gelas, balik ke rumah mabok. Dia tidak tahu ini banyu putih ini mungkin mengandung apa, dimasuki wong, dia nyerikan bininya karena hilang akalnya.
maka tidak jadi. Kenapa? Karena dia mabuk ini tidak sengaja, tidak berdosa. Cuman kalau botol besar, aku tak tahu Ustaz botol, dia salah dewe, pastilah tahu. Jadi kita menggambarkan mabuk itu ada dua. Mabuk sengaja untuk mabuk, mabuk yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja itu kalau minum banyu, banyak mabuk, hilang akalnya, balik rumah nyerikan bini, tak jadi cerinya. Kenapa? Karena tidak berdosa ini. Tapi kalau mabuk minum minuman keras, baik itu ya yang memabukkan lah, segala yang memabukkan, dia nyerikan bini, jadi cerinya. Kenapa? Uqubatan lahum, sebagai hukuman. Watolaku dorbani, talak itu ada dua. Ada yang sorih, ada yang kinayah. Apa sorih itu? Sorih itu lafad, tidak mengandung lafad itu kecuali cerai. Kayak ada seorang ngomong dia ngomong saya cerai. Cerai itu apa dia? Tidak ada cerai itu kecuali tidak maksudnya bercerai. Saya cerai kamu. Nah, itu namanya apa dia? Sorry, jelas. Kalau kinayah yang belum jelas, bisa arti cerai, bisa arti yang lain. Namanya kinayah. Baliklah ke rumah ibu kau sana. Apa maksudnya? Bisa balik sana, mbek makanan, mbek duit dari bapak kau, bawa ke sini, kita makan kami-kami. Bisa itu kan? Bisa baliklah ke sana, udah baliklah, usah tinggal sama aku, bisa. Nah ini namanya kinayah. Kinayah itu bisa mengandung cerai, bisa mengandung selain cerai. Kalau sorry, jelas tidak mengandung kecuali lafaz cerai. Jadi talak itu ada dua. Pas sorry, lafaz sorry itu malayah tamil ghairu tolak. Lafaz itu tidak memberikan makna kecuali cerai, itulah maksudnya. Lafaznya dia cerai artinya. Dan kata arti lain, kata arti lain. Kalau sudah seorang ngomong saya cerai kamu depan bininya, oh ini inilah yang dimaksud. Mana ada bahasa Indonesia yang arti cerai balik apa iddah, maka hati-hati lafaz ini. Jadi dalam rumah tangga itu biasa, sering kita omongkan dalam rumah tangga itu ribut, itu biasa. Setiap rumah tangga ada kadang-kadang ada kekurangan. Kita nih wong lanang ada hal-hal kadang butuh marah. Kadang ada hal-hal yang tidak butuh marah. Piring pecah, itu tidak butuh marah itu. Beli di pasar 16, harganya murah, tidak mahal. Tidak usahlah jadikan beributan. Nah, jadi ada yang kadang-kadang butuh marah, kadang-kadang tidak butuh marah. Nah kita ini dengan nak marah, dengan nak marah, lambat dikit pun nak marah. Nah jadi jangan kayak gitu. Ada yang saatnya kita marah dengan cara yang benar, ada yang saatnya tidak marah. Wal kinayah itu artinya mahtamalat tolak wa ghairu tolak. Dia mengandung arti talak dan tidak talak. Walau talafadha zauju bisori, seandainya suami ngomong dengan lafaz yang sudah jelas, dia mengatakan saya cerai, atau dia ngomong saya cerai istri saya. Dia ngomong bukan itu saat cerai itu artinya lepas. Lepas itu apa dia? Tidak pegangan tangan, tidak bisa. Karena lafaz cerai ini artinya sudah jelas. Artinya inilah yang dimaksud, tidak yang lain. Ini namanya sorry. Apa itu lafaz sorry? Nah ini hati-hati ini. Lafaz sorry itu talak. Talak itu berbahaya. Saya talak kamu. Ngomong sama bininya, saya talak kamu. Syaratnya yang diucapkan tadi itu istrinya. Kalau orang lain tidak. Empok jamu liwat, saya talak kamu. Mana jadi bini kita bukan. Tidak. Bini kita bukan. Kecuali kalau dia maksud bini dia yang di rumah. Itu hati-hati itu. Itu bahaya itu. Jangan ini lafaz talak ini tidak kata arti kecuali ini nilai yang dimaksud. Kadang wong tuh emosi tinggi Dengan mengucapkan talak, dengan kaget dulu, talak itu kaget dulu, pikir dulu. Makanya kalau lagi emosi, berwudu, lagi dari rumah. Jadi supaya rumah tangga kita tidak ribut. Diam-diam besok, wong tak tahu. Allah Maha tahu. Kalau sudah talak seging talak, masih bertidur di rumah, kumpul punya anaknya anak apa ini? Kan berbahaya. Tapi wong tak tahu, Ustaz. Iya, wong tak tahu. Allah kita melihat apa yang kita lakukan. Nah makanya hati-hati dengan lafaz ini.
Wa mashtuqa minhu katolaktuki wa anti tolikun, kau cerai, ku ceraikan kamu. Itu lafadznya sama kalau artinya, tidak ada yang lain. Engkau tercerai. Yang kedua firok. Firok itu artinya talak juga. Firok itu artinya berpisah, pisah. Kita berpisah pada hari ini. Jadi itu, makanya hati-hati. Ayahku ini cuma penesan Ustaz, walaupun penesan. Salah satu jidduhunna jiddun wa hadluhunna jiddun. 3 hal. Penesannya jadi, apalagi sungguh-sungguhnya. Di antaranya nikah. Nikah itu ajab nesan main-main jadi itu. Yang kedua talak. Nah, itu hati-hati itu. Jangan sampai kita talak. Yang ketiga roja'ah, rujuk. Walaupun dia nesan jadi balik nian itu. Yang ketiga lafaz yang jadi sore ini saroh atau siroh saroh. Artinya saroh itu artinya apa dia? Serahkan, lepaskan. Nah, ini 3 kata ini sangat berbahaya. Dan terjemahannya talak lah jadi bahasa Indonesia. Pirok, pisah. Itu berpisah, itu berbahaya itu. Jangan sampai kita ucapkan. Wala yabtakiru ila niyah. Kalau talak yang sorry tidak butuh niat. Niatnya apa Ustaz? Niatnya main-main jadi. Niatnya cuma penesan-penesan jadi. Ada, makanya wong yang ngajar ini berbahaya juga. Anak kan ngajarin juga contoh, makanya anak ngatakan sering contohnya si Anu yang ngomong, berarti bukan anak yang ngomong. Walaupun ada sebagian ulama juga mengatakan kalau kita ngajar, tidak Ustaz, itu kan udah paham ngejuk contoh. Saya ceraikan kamu, kan yang ngomong ini kita kan, tapi ini kita ngejuk contoh kepada wong lain. Makanya tetap kita berhati-hati dalam menggunakan lafaz ini. Seperti si A ngomong, tidak langsung kita ngomong, si A kita yang ngomong. Yang ngomong bukan kami, si A yang ngomong. Itu supaya jenis hati-hati kita jangan sampai kita mengucapkan lafaz ini. Wa yustasna al-mukrah ala tolak fasorihu kinayah. Kecuali wong yang dipaksa. Tekal wong pakai lading, pistol, cerai ke bini kau. Maka dia ngomongkan apa dia? Saya cerai bini saya. Niatnya tidak kati. Jadi kinayah ini. Niat tidak kati maka tidak terjadi cerai. Kenapa? Karena tidak ada pilihan. Kalau tidak nyeri kan kena tembak gitu. Nah itu tidak apa-apa itu kata ulama. Wal kinayah. Sekarang kinayah. Lafat-lafat dia artinya banyak. Bisa diartikan cerai, bisa diartikan yang lain. Itu namanya kinayah tu tolak. Kullu labdin ihtamala tolak wa ghairuhu. Lafat mengandung arti talak, tapi mengandung juga yang lain. Bisa artinya talak, bisa artinya yang lain. Ini jatuh cerai kalau ada niat. Kalau tidak ada niat, tidak jatuh cerai. Kayak tadi yang sering kita ini, baliklah ke rumah kau. Apa berarti balik ke rumah dalam bahasa Indonesia? Maksudnya ada 2. Bisa balik bercerai, bisa tidak usah datang lagi ke sini. Bisa balik itu tidak, bukan itu maksud balik ke rumah kau. Di situ banyak makanan. Gawak ke sini kita makan sama tamu. Nah itu tergantung niatnya yang ngucap. Dia yang tahu. Kita tidak tahu. Bapak ni ngomong itu tuh, niatnya apa dia? Niat aku bukan cerai. Tidak jadi cerai. Niat aku ngomong itu untuk menceraikan bini aku biar dia tak usah balik lagi ke sini. Jadi cerai. Jadi lafaz yang butuh niat. Apa yang maksud? Si pengucap al-lafid dia yang lebih tahu apa isi hati dia. Kita tidak tahu. Jadi kalau dia mengucapkan ini, tanya apa maksudnya. Maksudnya bercerai. Jatuh cerai. Maksudnya apa dia? Tidak. Makanan di rumah banyak tadi itu. Atau pinta duit sama wong tuanya. Datang sini kita makan ke depan. Tidak terjadi cerai. Fa inna wa bil kinayah at-talaq. Kalau niatnya dengan lafaz-lafaz kinayah itu niatnya talak, maka jatuh talak. Wa illa kalau dia tidak niat talak, maka tidak jatuh. Tergantung niatnya si pengucap. Tapi hati-hati ya, 2 hal ini jangan kita lakukan. Wa kinayah itu tolak, contohnya kinayah yang masih mengandung makna lain. Antibariyah, kamu jando. Apa itu? Kamu jando, kamu tak punya suami. Padahal kau ni apa dia? Yo sekarang ini dia kalau jauh di luar nak dekati sama suami. Kalau di rumah ada suami. Itu Ustaz maksudnya. Hati-hati lafaz ini. Hati-hati lafaz ini. Anti kholiyah.
ilhagi bi ahlik, balik ke rumah wong tua kamu. Wa dzalika, banyak edak lafaz-lafaznya. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Nah, jadi ini tentang lafaz talak. Jadi talak itu melepas ikatan pernikahan. Karena pernikahan itu terikat dengan misakon golidah, ikatan yang kokoh. Kalau wong lepaskan ikatannya itu namanya cerai. Ini sangat berbahaya. Jadi jangan kita bercerai. Kalau bisa yang bagus dalam rumah tangga kita, penuhi hak-hak kita, hak dia penuhi, nunjukin nafkah bini kita. Banyak dalam rumah tangga ini kadang-kadang macam-macam isi wong dalam rumah tangga, macam-macam. Betino tuh paling demen dengan mas. Jadi ada wong beributan, bininya minta belikan mas. Tiap beributan laki minta mas, senyum dia. Dia ngomong di luar, bini aku tiap pagi kunjuk mas, kata dia. Uji bini kate-kate, nah uji ustadnya kunjuk mas, katanya. Mana mas? Senyum itu adalah mas. Jadi kalau bini kita ngubek minta mas, jawabannya apa dia? Mesem gitu. Udah kunjuk mas ngomong. Cuman kalau tiap hari itu pegal juga ngumah. Kau tiap pinta emas mesem, mentang-mentang uji ustadnya mas. Senyum itu adalah mas kan? Diam lagi mas, apalagi senyum. Diam itu adalah mas, apalagi senyum. Bekarat-karat masnya. Jadi yang ngaku dalam rumah tangga kita jangan sampai terjadi ribut. Kemudian talak itu ada macamnya. Ada talak roji'i, talak pacak balik. Baliknya cukup ngomong saya rujuk, saya kembali. Pacak itu. Ada lagi yang namanya talak bain. Bain itu putus artinya. Talak bain itu ada dua macam. Jadi kalau kita buat bagannya talak ada dua. Talak bain, putus. Talak roji'i, talak pacak balik. Talak roji'i, talak satu. Talak satu. Talak roji'i, bercerai, beributan sama bini, nyerikan siko. Dikit lagi nyesel. Besok nyesel, 2 hari nyesel. Balik lagi, boleh macam itu. Tak berapa lama beributan lagi, cerai lagi. 2. Hati-hati ya dek. At-tolaku marotan. Talak itu batasnya 2 kali. Yang ketiganya imsak bima'ruf, cekel, jangan lepaskan lagi bini gitu. Atau tasrihin behsan, serahkan sama orang tuanya dengan baik-baik. Jadi kalau tidak setuju lagi sama bini, serahkan dengan baik-baik. Jarang ngomong macam itu. Kalau sudah bercerai ini bongkar aib. Supaya bini kita ini mantan tidak laku lagi, dibongkar. Kita tidak tahu anak kita jadi korbannya. Yang jadi korban anak kita, kejahatan bininya bongkar. Bininya lain lagi, mungkar kejahatan lakinya. Yang jadi korban anaknya, sedih anaknya nyingoknya. Ya Allah, mak bapak aku macam ini beributan. Korban anak ini korban. Saru anaknya ini menderita, mentalnya tadi menderita. Tanyalah sama wong yang bercerai, yang ada anak. Anaknya ya Allah minder lah, inilah, kesian. Nah makanya jangan seburuk-buruknya betino yang kita kawin ini, buruk misalnya, itu wong yang kau pilih dulu. Makanya bini itu nak diajari. Kita kawin ini ajari bini kita sedikit, ajari. Ajak dia solat berjamaah, ajak dia solat, karena watak itu bisa dirubah. Watak itu bisa dirubah tak? Watak bisa dirubah. Mana cara ngobahnya? Dengan agama, dengan solat berjamaah. Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Solat yang baik itu pacak menyebabkan wong jadi wong baik. Jadi kalau ada wong baik, bagus akhlak, kamu jingok be solatnya pasti bagus. Kalau ada wong tidak baik, solat terus, wah celat-celut pastilah solatnya. Jadi pengaruh daripada solat. Pengaruh apa lagi? Pengaruh dari kawan. Watak tu bisa, ada wong nyangal-nyangal. Jingok kumpulannya sama siapa? Oh, sama ini kumpulannya. Menjalas janas. Siapa yang kumpul, maka watak yang ada sama kawan itu bakal berpindah sama kita.
Balik rumah nyingok anak kita mencarut nangan sana siapa be ngajarnya di sekolahan gitu. Pasti bergaul sama budak-budak mini. Nah, jadi makanya pergaulan itu luar biasa, pergaulan itu hati-hati nian. Bini kita bergaul melo ibu-ibu arisan, pejabat galo, kuncinya mewah galo, Mercy galo, pasti ngubek tak beli mobil. Njuk uling, mengut ya uling mobil karyawan saat ini saat minimal CRP terbaru. Kenapa? Kumpulannya sama jeng-jeng galo panggilannya. Coba kalau kumpulan sama orang bawah biasa pagi berdasteran, tas mahal, kantong asoy galak dia ngawaknya. Nah, jadi pengaruh deh kawannya nih, makanya hati-hati ya deh. Arisan juta-jutaan sampai MM-an. Oh ini jajan kuat ini. Nah makanya kita ajari belajar hidup sederhana, apalagi betino, apalagi pejabat-pejabat ya. Jangan mungkal ke di sosial media ngawak tas miliaran. Uang paham gak lah berapa gaji lakinya sebulan? Tahu uang gajinya begini DPR 15 juta. Nah dari mana sisonya nih, dari mana? Kan uang lah curiga itu. Kalau kita bukan karyawan pasar, mungkin pasarnya tokonya lagi banyak, duitnya banyak, kan bisa ditebak dari situ kan. Jangan ulama fikih ngatakan kalau kita pakai cincin mahal, jamrud yang harganya ratusan juta, matonya tadi balik ke. Apalah artinya makin mata supaya fakir miskin nyingoknya tidak kecewa. Ya Allah Ustaz, cincinnya jamrud, anak tahu itu puluhan juta. Kami nasi sebungkus besago, ya Allah cik hati wong. Supaya tidak ngecik hati wong ini, apalagi mamer tas yang miliaran itu. Rakyat di bawah ni lagi sago, makan setengah mati. Datang-datang gitu mamekan 3M 100 juta. Dari mana duitnya ni, hadiahnya ni. Ngecik hati wong fakir miskin. Jadi jangan kita mamer-mamer kekayaan depan wong. Duduk HP 34 ikut kawan tadi wong miskin. Jangan cerita harta sama wong tak punya harta. Jangan cerita anak sama wong yang tak punya anak. Jangan cerita bini sama wong yang belum kahwin. Jangan. Serik dia bakalan. Wong biasa-biasa duduk sama kita. Dah sore ni ada transaksi kita 3M tak banyak-banyak. Ya Allah Ustaz, aku makan lagi saru kawan cerita am-eman. Ya kalau 5.550 lemak. M asli ni. Wong yang tak punya anak, babi kok anaknya. Belum ada kami. Aku sikok doktor, sikok ini ya Allah, sikok lagi nak katik aku kata. Nah jadi jangan cerita kenikmat, cukup kita syukuri alhamdulillah. Mau kasih sama Allah. Ini titipan galo. Dunia ini dititipi harta supaya kau bisa jalankan. Halaluhu hisab. Dunia ini harta ini halalnya dihisab, apalagi haramnya. Wa haramuhu azab. Nah makanya hati-hati, dunia ini cukuplah jadi kemudahan kita. Nak ke masjid biar tidak kepanasan, pacak naik mobil. Biar tidak panas gitu ya. Biar daripada jualan di emperan, punya toko pakai AC, alhamdulillah nikmat. Nah itu cukup kita syukuri macam itu be. Jangan kita pamerkan, jangan kita tampakkan. Apalagi istri-istri gitu, biasa-biasa be. Kenapa? Karena supaya kita bisa bersyukur, menjaga perasaan-perasaan wong yang susah. Jangan kita ngecik hati mereka, kesian. Mereka tu punya hati kecil kalau wong tu punya hati kecil. Jadi talak roji'i, pacak balik. Bercerai 1, 2, tenang be, pacak balik. Mana cara baliknya? Cukup kau ngomongkan, saya rujuk, kelak. Bininya tidak galak, gawak balik. Gawak balik, paksa dia. Galak itu. Habis itu apa dia? Robah pola hidup kita yang bagus, rumah tangga. Bini ni kadang-kadang ngawak keberkahan. Kita boleh harta banyak, berkat bini itu, doanya bini. Boleh rezeki, boleh duit banyak. Tengok pejabat-pejabat kita, jadi pejabat tak turun-turun, ada bininya. Begitu bininya meninggal, hilang giginya, tak naik-naik lagi, gedup. Ini bini tadi hebat. Ada wong miskin naik kapal, 2 laki bini. Lagi naik kapal tadi tu gelantum. Anak kecil, bos besar nyampak ke laut. Teriak-teriak bininya, siapa yang nolong, kunjuk separuh harta. Siapa yang nolongnya, teriak-teriak dari pucuk kapal yang separuh harta kunjuk. Dari pucuk gelantum nyebu dimbek wong, nah separuh harta kayu.
Begitu naik, wartawan, corong-corong wartawan tu banyak idak. Bapak menyelamatkan anak bos ini katanya. Mak Manu ini separuh harta ini. Keinginan bapak tadi turun tadi. Malam. Ya dah. Aku nak nanya je bapaknya. Siapa yang nyulak ke aku dari pucuk tadi tu katanya. Uji bini bininya lupa nyulak ke tu dari pucuk. Boleh separuh harta. Berkat siapa? Berkat nyulak ke bininya. Untung nak katik buaya. Jadi yang ngawak berkah siapa? Bini kita tu kadang ngawak berkah. Rezeki kita dimudahkan berkat bini. Maka jaga isteri kita tu. Jangan sampai terjadi. Ada yang namanya talak bain. Bain tu putus artinya. Dah baca balik lagi, dah baca rujuk lagi. Dengan syarat-syarat. Bain sugro, kecil. Sugro tu kecil. Kubro besar. Kalau bain sugro tu talak habis waktunya. Habis masanya tidak balik-balik. Jadi bain sugro. Talak satu. Sehari, 2 hari tidak balik. Ada iddahnya. Iddah tu masa dia menunggu. Berapa? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasa kuru, 3 kuru, 3 kali suci. Bercerai. Tidak, suci. Haid. 1 suci dah. Suci 2. Haid, suci. Begitu haid, sucinya 3 kali. Tidak balik-balik 3 kali suci ini. Suci itu suci dari haid. Tidak balik, langsung jadi bain sugro. Talak 1, talak 2 sudah habis masanya. Jadi bain sugro dia. Hulu yang kemarin pakai imbalan, bininya menggugat cerai, tak mau lakinya menceraikan. Ya kaget dipaksa oleh hakim, di KUA dulu, jadi bain sugro. Nak balik Ustaz, yo izin dulu galak tak betino tu sama kita. Galak Ustaz, yo kawin lagi. Ijab kabul lagi, bayar mahar, mas kawin lagi. Beda sama rujuk. Tak kawin lagi, tak usah ngundang wong lagi, tak kata saksi lagi. Langsung dia lapatkan, saya rujuk. Tapi iddahnya belum habis. Iddah tu masa nunggu, namanya iddah. 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau hamil sampai melahirkan, an yadhna hamlahunna, sampai mengeluarkan anaknya. Kalau sudah hamil, suci. Walaupun hamilnya cuma sehari, 9 bulan, bercerai Ustaz, besoknya ngelahir ke, habis iddahnya, sehari cuman. Kalau dari awal, ya dari awal. Ada lagi ini bain kubro, nah ini yang berbahaya. Bain kubro, talak 3. Tak boleh balik lagi kecuali istri kita, mantan kita dikawin yang orang lain dulu. Dia melepaskan baru. Siapa yang galak yang macam ini? Nah makanya hati-hati ya, lafaz ini hati-hati. Di saat kita emosi kadang lupa kendali. Jangan ya, jangan. Anak nak bercerai, nak kuceraikan Ustaz, kaget dulu, fikir-fikir dulu. Kaget bolehnya, mak ini juga. Selagi kita kawin ini di dunia, bini kita ni bini wong dunia. Ada kurangnya, ada kelemahannya. Sama mak kita ada kelemahannya. Kita nerima kelemahannya. Ada kelemahannya apa dia? Banyak mengutu. Itu hampir rata-rata bini itu banyak mengutu. Yang laki itu juga. Kalau lagi satu fokus, dia tak bisa. Otaknya wong lanang ini tidak bisa terbagi. Kalau lagi nyekel HP, panggil lah. Tidak boleh wong tu. Apalagi lagi khusyuk dengar ke. Oi, kau ni budaknya. Baru sadar dia. Memang otak wong lanang tidak terbagi. Kalau otak betino, pacak terbagi. Itu kelebihan betino itu. Gendong anak, nyusui anak, nyuap makan anak sambil nyapu, sambil ngidupkan apa ni mesin cuci, nganget di kopi. Pacak dia. Kalau kita dah pacak itu. Itu memang otaknya betino itu pacak berbagi-bagi. Itu kelebihannya betino. Kekurangannya banyak ngoceh. Pagi-pagi lah mengutuk ya anaknya. Pagi-pagi ngopi belum lah mengutuk, kekat ke radio buruk. Nah, radio buruk ni mau saya konslet. Kita diam ke baik. Jadi tak pening gitu. Kan banyak beributan bini akun, sudah kekat ke radio buruk. Kaset lama tu nah. Pitah tu masuk ngen nah udah kekat ke udah. Kekat kenyanyian, ndak keoncongan mulai berbunyi. Sudah kelar. Ini nilai penyebab ribut rumah tangga ni, inilah sebab ocehan bini. Yang sabar-sabar ya, insya-Allah kita gobah jadi baik. Kalau bini kita digobam jadi baik, masya-Allah berkah. Ma'asyiral hadirin, insya-Allah
kita lanjutkan lagi masalah talak di majelis-majelis berikutnya. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah ya. Baik, rezekinya lancar, berkah, anak-anak kita baik galo, soleh galo, taat galo kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfadhum wa la tadurhum waffiqhum li ta'atika warzuqna bir. Allahumma ihfadna minal fitan wa minal mihan wa minaz zina wa minaz zaladin wa minal amrad. Allahumma wassi' fi arzaqina rizqan hissiyan wa ma'nawiyan. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.